إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا اور وہ ناکام ہو جائے گا. عزیز بھائیوں، خطبے کے دوران صف بنانا ضروری نہیں. آپ جس طرح ریلیکس بیٹھے ریلیکس ہی رہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہو کر گنجائش بنا لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کندھوں کے اوپر سے گزر کے خالی جگہ پر نہ پہنچیں. اگر آپ آگے نہیں ہوں گے تو پھر لوگ آئیں گے اور اپنا بھی اجر ضائع کریں گے اور آپ کو بھی پریشان. آگے پیچھے ہو جائیں، جگہ بنائیں اور پیچھے والوں کو گنجائش دیں. ہو جائیں. شاباش شاباش. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کسی اور دین پر چلتا ہوا آئے گا، اس پر محنتیں، کوششیں، کاوشیں، جنبشیں، غربتیں، حرکات، محنت کی ہوگی وہ سب ضائع ہو جائے گی. جو اسلام لے کر آئے گا اس پر محنت کرے گا وہ قبول ہو. یہ بنیادی بات ہے. آپ نے اگر کوئٹہ جانا ہے، آپ بس اڈے میں جا کر سب سے پہلے بورڈ پڑھیں گے کوئٹہ والی گاڑی. پھر آپ دیکھیں گے کہ جس میں سواریاں زیادہ ہوں اور جو اچھی ہو، نئی ہو، اس پہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے.
لیکن اگر آپ اچھی اور جس میں سوالیاں زیادہ یہ دیکھتے رہیں اور بورڈ دیکھے ہی نہ اور وہ حیدرآباد ان پہ بیٹھ جائیں تو وہ جتنی اچھی ہوگی جتنی تیز ہوگی اتنی آپ کو اپنے ٹارگیٹ سے دور لے جائے گی، اس کی تیزیاں اور پھرتیاں آپ کو نقصان دیں گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کس دین پر عمل کر رہے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ اگلا سبق ہے۔ بنیادی سبق یہ ہے کہ ہم کس دین پر عمل کرتے ہیں۔ جو اسلام پر عمل کرے گا وہ قبول ہوگا، جس کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اسلام کے علاوہ ہوں گی وہ قبول نہیں ہوں گے، رد ہو جائیں گے۔ اگر اسٹوڈنٹ ایسا جواب لکھے جس کا سوال کوشچن پیپر میں نہ ہو، کتنے نمبر ملیں گے؟ انڈا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ قیامت والے دن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کو ایسی ایسی چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہوں گی جس میں انہیں کبھی سوچا نہیں ہوگا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پہ محنت کرتا رہا اور اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہا کہ میں بڑا اچھا جا رہا ہوں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ جو کروڑوں روپیہ قبروں کو پکا کرنے پہ لگا دیتے ہیں وہ دل کے اطمینان سے ہی لگاتے ہیں نا کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ زبردستی تو نہیں لگاتے، وہ عبادت سمجھ کر ہی لگا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اسلام نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اسلام پر ہوں، اور اسلام کیا ہے؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا دین ہے، جو آسمان سے اترا ہے وہ اسلام ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ اسلام وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ نے مکے والوں کے شرک کو بھی دین کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھائی آتا ہے، اس کو کٹورا دیتے ہیں، ان کے کارندے ان کو چور قرار دے دیتے ہیں، اس طریقے سے ان کو بھائی کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے چلی تھی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ اس زمانے کے بادشاہ کے دین کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہم نے یہ چال چلی تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے، تاکہ ان کے دین کی وائلیشن بھی نہ ہو اور وہ اپنے بھائی کو رکھ بھی سکے۔ اس وقت کے کافر بادشاہ کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے دین، مکے والوں کے شرکیہ نظام کو اللہ نے دین کہا، لکم دینکم ولی دین۔ تو جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کا دین ہے، اور جو آسمان سے اترا ہے وہ اسلام ہے۔ ساری کائنات اس کے مخالف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اب تو وہ میری مانتا ہی نہیں، تو چلو کم از کم کچھ ماننے والوں کو ہی پاس کر دو۔ بالکل 97% لوگ نماز نہیں پڑھتے تو چلو جو صبح کی پڑھتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، ورنہ میرے تو ماننے والے رہے 3% جائیں گے۔ بالکل يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اللہ چاہے تو تم سب کو ملیا میٹ کر دے اور اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس بات پر قادر، کوئی فکر نہیں ہے اس کو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ڈیموکریٹک حکمران نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے کتنے % لوگ مانتے ہیں اور میری اب رب رہنے کی ذمہ داری رہ گئی یا نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی
عدم اعتماد تو نہیں آ رہی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، آپ سب اس کے غلام ہو، وہ خالق ہے اور اس نے اختیار دیا ہوا ہے، باقی مخلوقات کو اختیار نہیں دیا۔ وہ آپ سے زیادہ مضبوط اور تعداد میں زیادہ اور جسموں میں زیادہ اور قوتوں میں زیادہ ہے فرشتے، مگر ان کو اختیار نہیں، بالکل سیدھے ہو کر کام کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اگر ہمارا اختیار چھین لے تو کس کی جرأت ہے کہ وہ رب کی بغاوت کر سکے؟ اس لیے جو آسمان سے آیا ہے وہ دین ہے اللہ کا، وہ اسلام ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا اپنا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے عیسائیوں سے، اور عیسائیوں کے بھی پادریوں سے، اعلیٰ خاندان سے۔ کہتے ہیں حضرت مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ہم کبھی مولوی کو رب نہیں سمجھتے تھے، ہم کبھی پیر کو رب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا۔ آپ ہمیں یہ آیت سمجھا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کر دے اور مولوی اور پیر حرام کر دے، کس کی مانتے تھے؟ بولے مولوی اور پیروں کی۔ بولے رب الجلال حرام کر دے، مولوی اور پیر ہیلے سازی کے ساتھ حلال کر لے، کس کی بات مانتے تھے؟ مولوی اور پیروں کی۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، حقیقت میں یہی ان کو معبود بنانے والا۔ اپنا کیا حال ہے؟ بولے بکرا ذبح کرو تو اس کی 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی بولتے، مقصد حرام ہی ہے، اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں اللہ نے بکرے کا کوئی حصہ حرام نہیں کہا۔ فلاں فلاں مچھلی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مچھلی حرام نہیں۔ اللہ کی حلال کو حرام کرنا، اللہ کے حرام کو حلال کرنا، اور لوگوں کا ان مولویوں کی بات ماننا، فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ ان کی عبادت کرنا۔ بڑے توحید والے ہیں بھئی آپ۔ بینک جتنے بھی ہیں، موٹی سی بات سمجھ لو، بینکوں سے تعلق سودی ہے، تمام بینکوں کا، کوئی ایک بھی ایکسپشن نہیں ہے۔ تمام بینکوں سے تعلق ٹائپر کا ہے، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، جب آپ لین دین کرتے ہیں تو سود کے ساتھ ہے۔ تمام بینکوں کا اپنے بڑے بینک اسٹیٹ بینک سے تعلق سود کا ہے، جب بھی اس سے لین دین کرتے ہیں اس پر ڈسکاؤنٹ ریٹ لاگو ہوتا ہے جو سود کی ریشو ہے۔ تمام بینکوں کا انٹرنیشنل بینکوں سے تعلق سودی ہے، جب یہ ان سے لین دین کرتے ہیں تو اس پر لائبر لاگو ہوتا ہے، لندن انٹر بینک آفر ریٹ۔ پیچھے سے سب جڑے ہوئے ہیں، سسٹم دنیا کا ایک ہے، وہ عربوں کا بینک ہو یا فارسیوں کا بینک ہو یا اردو پنجاب سندھ بلوچستان کا بینک ہو، سسٹم ایک ہے، سود کا سسٹم ہے، اور اس میں ایک کھڑکی پر عربی کا لفظ لکھ کر کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گئے۔ اس کی ٹرمز، اس کی اصطلاحات کو عربی بنا دیا، بولے یہ مسلمان ہو گیا۔ مطلب اللہ آپ کو عزت دے، گٹر کے حوضی پر آر او پلانٹ لگا دو،
بولے یہ پاک ہو گیا. اور ہم مانتے ہیں اس بات کو. کراچی کا ایک آدمی کہتا ہے وہ فلاں بینک نے بڑی اچھی آفر دی ہے, جلدی جلدی لے لو کہیں مولوی صاحب فتوا واپس نہ. ہم مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حرام کیا مولوی حلال کرتے, تو مانتے تھے تو تم ان کی عبادت کرتے تھے. بینکوں والے خود ان کا شنکا اتار کے دیکھو تو وہ خود کہتے ہیں جی ہے تو ایسے ہی ہے, تو آپس میں ایک جیسی, فرق تو کوئی نہیں. وہ خود کہتے اور یہ سب مانتے ہیں. ہمیں کیا جی مولوی صاحب کا فتویٰ ہے. یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ خلاف واقعہ ہو, اس کو قبول کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کر. آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ خلاف واقعہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آتے ہیں, آپ حیثیت قاضی اور جج بھی ہیں. فرمایا اس وقت یہ رجسٹریشن تو ہوتی نہیں تھی, انتقال تو ہوتا نہیں تھا, بس یہ ٹکڑا آپ کا تو وہ اس کا, گواہوں پر فیصلے ہوتے تھے. فرمایا میرے پاس تم کیس لے کر آتے ہو, انکم لتختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجته من بعض, تم میرے پاس کیس لے کر آتے ہو, ایک بندہ اپنی بات کو بنا سوا کر پیش کرنے کا زیادہ ماہر ہے, دوسرا اپنی بات کو سچا ہونے کے باوجود ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کر پاتا. انما اقضی بنحو ما اسمع, میں تو جو سنوں گا اس پر فیصلہ دوں. اس نے اپنی دلیل کو جوڑ جاڑ کر کے پیش کیا, دوسرا چپ رہا. انما اقضی بنحو ما اسمع, میں تو جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ دوں گا. اگر میں نے جو سنا اس کے مطابق فیصلہ کیا اور فیصلہ میرا یہ تھا کہ جس کا حق نہیں تھا میں نے اس کو قرار دے دیا, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ حق تو میرا نہیں تھا, لیکن چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس لیے میرا ہو گیا. فرمایا انما اقطع له قطعة من النار, میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ دوں. جب تیرا دل کہتا ہے کہ غلط ہے, مولوی کے بدلے میں جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم یہ دین نہیں ہے, یہ ہیلا سازی ہے. یہ وہ جو سمندر کنارے والی یہودیوں کی بستی تھی ان والی ہیلا سازی ہے, اللہ کے حرام کو حلال کرنے والی ہیلا سازی ہے. حرام حلال کا اختیار رب نے صرف اپنے پاس رکھا ہے, اپنے نبی کو نہیں. کیا کیا تھا آپ نے؟ شہد کھاتے تھے, بیویوں نے کہا مگا پیٹ کی بو آ رہی ہے, آپ نے فرمایا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. شہد حرام کیا تھا اپنے اوپر. آسمان سے آواز آئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ, اے نبی جب ہم نے حلال کیا تو آپ حرام کیوں کر؟ ہم نے حلال کیا, یہ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میری امت پر کوئی اضافی پابندی نہ, پوری کوشش ہوتی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ زیادہ نیک بننے کے حساب سے کئی چیزیں حرام کر دیتے تھے, اور یہ بھی مکروہ تحریمی, یہ بھی مکروہ تحریمی, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے کافی چیزیں حرام کر لی ہیں, اللہ نے کہا چلو یہ میری طرف سے بھی حرام ہی ہے. فرمایا ہم نے نہیں کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گلے کے طوق اور پاؤں کی زنجیریں کاٹ دی. سابقہ امتوں میں
अगर कपड़े को पेशाब लग जाए तो वो कैंची से काटना पड़ता था, धुलकर साफ नहीं होता। जिहाद किया, गनीमत जमा हुई, जंगल में रखो, आसमान से आग आएगी, जला देगी, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन पर बहुत पाबंदियां थी। हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मफ्तरत बिअम। बकरे के जिस्म की ये चर्बी हराम है और ये हलाल है। हमने उसको बड़ी पाबंदियां लगाई हुई और उनकी अपनी करतूतों की वजह से। आप जानते नहीं सूरह बकरा का नाम क्यों है? एक कत्ल हो गया, आपने फरमाया कि एक गाय ज़िबा करो, उसका गोश्त लगाओ इसके साथ, ये थोड़ी देर के लिए जिंदा होकर आपको बता देगा मेरा कातिल कौन है। हाँ जी, वो कैसी हो, हाल में जोती हो या ना जोती हो, रंग उसका कैसा हो। सवाल कर करके उन्होंने अपने ऊपर पाबंदियों का इजाफा कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से वो मिली उनको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर हरीसन अलैकुम, तुम्हारी हर खैर के हरीस है। उनको ज्यादा सवाल नापसंद नहीं थे, क्योंकि साबिका उम्मतों में सवालात की वजह से पाबंदी बढ़ जाती थी। वो ज्यादा सवाल नहीं करने देते। और उनकी कोशिश होती थी कि इनकी किसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला कोई पाबंदी न बढ़ा दे। फरमाया अशद्दुन्नास जुर्मन यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे बड़ा मुजरिम वो होगा क़यामत वाले दिन कि कोई चीज रब ने हलाल की थी और उसके सवाल करने की वजह से अल्लाह ने हराम। आपने फरमाया इन्ना अल्लाह कतबा अलैकुम हज्जन फहुज्जू, लोगों अल्लाह ताला ने हज फर्ज किया है, हज किया करो। एक आदमी कहता है अले कुल्ले आमिन या रसूल अल्लाह, हर साल करना है क्या? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ा गुस्सा आया, बहुत आपका चेहरा सुर्ख हुआ, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आपने थोड़ा अफाका हुआ तो फरमाया मैं अगर छोटी सी हाँ बोल देता तो क़यामत तक सब पर हर ताकत वाले पर हर साल हज फर्ज हो जाता, ना लोग ही कर पाते और ना हरम ही इसको बर्दाश्त कर सकता है। तो तेरे इस सवाल की वजह से ऐसे हो जाना था। दऊनी मा तरक्तुकुम, जहां मैं खामोश रहता हूं वहां तुम भी खामोश। वसकत अन अशिया मिन गैर निसियान, अल्लाह ने कुछ चीजों पे खामोशी इख्तियार की है, भूल कर नहीं। तुम समझते हो भूल गया रब? भूल कर नहीं, जानबूझ कर तुम्हें गुंजाइश देने के लिए खामोशी इख्तियार की है। उसमें झगड़े ना डाल के बैठ जाया करो। जहां रब ने सहूलत दी है वहां तुम भी सहूलत। आज हमारे उलमा, अल्लाह इनको माफ करे, बड़ी बात करते हैं ऐसे कामों में जिसमें अल्लाह उसका रसूल खामोश है। रुकू के बाद हाथ बांध रहे कि नहीं बांध रहे, ना इसके बांधने की कोई दलील है, ना इसके छोड़ने की कोई दलील, कोई दलील नहीं। अगर एक भी दलील होती तो कम अज कम आपकी जमात वाले तो इख्तलाफ नहीं करते, क्योंकि ये तो दलील के सामने सरेंडर हो जाता। कोई दलील नहीं है, इधर से किसी उधर से किसी। और जनाब कोई उसको बिदअत करार देने पर किताब लिख रहा है, कोई उसको सुन्नत करार देने पर किताब लिख रहा है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दऊनी मा तरक्तुकुम, जहां मैं खामोश रहता हूं तो भी खामोश। अल्लाह ताला जहां खामोश है वो भूल कर, वमा कान रब्बुका नसिया, वो भूल कर खामोश नहीं है, वो जानबूझ कर तुम्हें सहूलत दे रहा है, चुप रहा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करिहा लकुम कीला व काला व कफरत सुआल, ये कीलो काल और ज्यादा सवाल करने को आप नापसंद फरमाते थे। हत्ता के बाद सहाबाए किराम को मसला पूछना होता तो बाहर देखते देहाती को फिर रहा हो, बकरियां चरा
करवाने वाला उसको जाके कोई पैसा, कोई रुमाल, कोई कपड़ा देते, भाई ये कपड़ा ले लो, ये मेरा सवाल जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दो, इसलिए कि अगर मेरा सवाल पसंद न आया तो तू देहाती है, तुझे डांटनी पड़ेगी, हमने किया तो मैं डांट बन जाएगी। इस तरीके से सवाल करते थे लोग, सवाल करते हुए डरते थे। वजह इसके पीछे क्या है कि तुम्हारे सवाल की वजह से मेरी उम्मत पर पाबंदियों का इजाफा, कोई हराम हलाल ना हो जाए, हलाल हराम ना हो जाए। आपने मस्जिद नबवी में एतकाफ किया, वो एक चटाई का खेमा सा बना लिया, उसमें आप नमाज पढ़ा रहे हैं, बल्कि पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। सहाबाए किराम ने पीछे सफे बनाना शुरू कर, आप माशाअल्लाह से, और आपकी आवाज, क्या मंजर होगा। लोगों ने सफे बनाना शुरू कर दी, आपने तहज्जुद पढ़ी, जिसको बाद में लोगों ने नाम तरावी का दिया है। तरावी का लफ्ज़ किताब सुन्नत में कहीं नहीं है, ये तहज्जुद ही है, ये क़यामुल लैल ही है। अगले दिन फिर आपने तरावी पढ़ी तो उन्होंने फिर पीछे पढ़ी, अगले दिन फिर तहज्जुद पढ़ी तो उन्होंने फिर पीछे पढ़ी। चौथे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद घर में पढ़ी। ये इत्काफ नहीं था, वैसे आप पढ़ रहे थे, वैसे आपने एक हिस्सा बनाया हुआ था। सहाबाए किराम आए आपके घर के पास, हम घूरते रहे, हाँ? आप बाहर तशरीफ नहीं लाए। फजर पढ़ाई तो फरमाया मैं तुम्हारे घूरे सुनता रहा हूँ, मैं जानबूझकर नहीं आया, इसलिए कि तुम्हें रब देखे और तुम्हारी अदा पसंद आ जाए और मेरी उम्मत पर तहज्जुद को फर्ज न करे, इसलिए मैंने अल्लाह, यानी वो चाहते हैं कि इस्लाम नहायत सादा और आसान हो। वो साबका कौमों की पाबंदियां खत्म करवाते हैं और नई पाबंदियां आने से मना करते हैं, और जो पाबंदियां इस्लाम में हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और जहां गुजारा नहीं चलता पाबंदी के बगैर वहां पाबंदी। शराब और जुए के बारे में फरमाया वयसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इसका जवाब आसान सा तो है, हराम है, बस दो कलमे हैं, हराम है, आसान। मगर अल्लाह ताला ने ये नहीं जवाब दिया, क्या फरमाया, कुल, इनको जवाब दो, फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, इसमें बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फायदे हैं, बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फायदे हैं। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, और इन दोनों का गुनाह इसके फायदों से ज्यादा है। एनालिसिस पेश किया, इसमें फायदे भी हैं, इसमें नुकसान भी है, और शराब और जुए के नुकसान इसके फायदे से ज्यादा है, और बाद में मौजू तब्दील कर लिया, ये बताया ही नहीं इस आयत में कि ये जुआ और शराब हराम है कि हराम। आपको ये बात समझाने के लिए कि मैं जितनी पाबंदियां लगाता हूँ वो एनालिसिस करके जो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में नुकसान वाली चीज होती है सिर्फ वो बना करता, जो तुम्हारे लिए फायदे वाली होती है उसको मैं कभी बना नहीं। और मोमिन का एतमाद और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मना करता कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें फायदा ज्यादा था नुकसान था, और आपको मना करता। और काफिर लोग, तुम कहते हो हमसे 100 साल आगे हैं, मैं कहता हूँ वो हम तक पहुंच ही नहीं पाते। कभी वो तहकीक कर कर करके पहुंचते हैं, कहते हैं जनाब वाकई गला काट कर जो ज़िबा करना है ना ये सेब है, और जो वैसे ज़िबा के बगैर खाते हैं गोश्त वो कैंसर करता है। लो जी, इस्लाम की एक सदाकत सामने आ गई। कोई चाइना का डॉक्टर आता है, वो कहता है यार ये तुम वुदू बनाते हो ना,
یہ एकदम कमाल की चीज है, तुम्हें किसने बता दी? एक एक करके एक एक कोई नमाज के फायदे बताना शुरू हो जाता है, कोई रोजे के फायदे साइंस से प्रूव करना शुरू कर देता है। तुम घुटने बगड़ बगड़ के लिबाटियां घिसा के पैसे खर्च कर करके रब काबा की कसम है वो नताए तक नहीं पहुंच सकते कि इस्लाम के इंसान के लिए कौन से काम अच्छे हैं, इस्लाम इंसान के लिए कौन सी चीजें बुरी हैं। और रब जलाल ने हमें किताब और सुन्नत की शक्ल में दस्त में रख कर दे दिए हैं। तुम क़यामत तक नहीं पहुंच सकते जहां हम आज खड़े हैं। बस ये एतमाद होना चाहिए असल इस्लाम क्या है, और फिर उस पर आंखें बंद करके अमल करना चाहिए कि मेरे रब ने कहीं भी बेजा पाबंदी लगाई नहीं। और याद रखो इस्लाम वो है जो आसमान से आया है, और आसमान से इस्लाम आना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर बंद हो है या नहीं? क्या आपकी वफात के बाद इस्लाम बना? तो फिर खत्म नबूवत का अकीदा जाता रहेगा। अगर आपका अकीदा खत्म नबूवत का है तो फिर आपकी वफात के बाद इस्लाम बनना बंद हो गया। रब्बे दुल जलाल क़यामत वाले दिन पूछेगा व यौम युनादीहिम फयक़ूल माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन। अल्लाह क़यामत वाले दिन लोगों को पुकार के कहेगा मुझे बताओ जो मैंने नबी भेजे थे उनको तुमने क्या जवाब दिया? जो मैंने नबी भेजे थे उन पर जो दीन भेजा था उनका तुमने क्या जवाब दिया? ये पूछा है। आजकल लोग इस पैमाने को ही तब्दील कर रहे हैं। ये यूट्यूबर मुफ्ती और नेट के मुफ्ती और टीवी के मुफ्ती और अताई मुफ्ती, अताई डॉक्टर होता है बोले बंदे मारता है, ये अताई मुफ्ती है, ये सब पैमाने तब्दील कर रहे हैं। व्यूअरशिप वुजू का बताने से नहीं बढ़ती, समझ आई नहीं? अकीदा बताने से नहीं बढ़ती। व्यूअरशिप कैसे बढ़ती है? तो किसी न किसी सहाबी पर हाथ साफ करो, व्यूअरशिप बढ़ देगी। उनके कीड़े निकालने शुरू करो, एकदम एक कौम आपको चढ़ा देगी। पैसे कमाओ, ये करप्शन, ये करप्शन। मेरे साथ एक बंदा जुमा पढ़ता था, एक दिन मुझे पूछता है कि ये मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका ये मामला कैसे था? बता दिया मैंने। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मसला कैसा था? बता दिया उसको। वो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामला कैसे था? उसको बता दिया। तो कहता है इतने साल हो गए आपके पीछे जुमा पढ़ते पढ़ते, आपने तो ये हक कभी नहीं बताया, तो ये तो आकर के बताया फला यूट्यूबर ने हमें, तो तुम हक छुपाते हो। हक पर कौन है? जो आसमान से आने वाले दीन पर अमल करता है। वो कहते हैं नहीं, इस्लाम बंद होने से 50-51 साल बाद हादसा हुआ। हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को शहीद कर दिया गया। तुम ये बताओ कि तुम कहां खड़े हो, फिर पता चलेगा कि तुम हक पर हो, फिर पता चलेगा कि तुम हक पर हो। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, बीच में शैतान ने झगड़ा करवा दिया। बताओ तुम इन दोनों में कहां खड़े हो, फिर पता चलेगा कि तुम हक पर हो या नहीं। इसी पर बहस है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा कोई और चीज पर मेहनत करता हुआ आएगा रद्द कर दिया जाएगा, कोई नंबर नहीं। पढ़ते रहो आप। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन, किसी ने पूछा कि ये जो सहाबा-ए-किराम की आपस में
शैतान ने चपकलिश करवा दी थी, ये क्या मामला है। कहने लगे अल्लाह ने मुझे लेट पैदा करके मेरी तलवारों को उनके खून से बचा लिया, कि इधर होता या उधर होता किसी को तो काटता ना। तो क्या अब मैं अपनी जुबान को उनकी इज्जतों से नहीं बचा सकता? क्या अपनी जुबान को उनकी इज्जतों से बचा सकता? मना करते थे इमाम अहमद, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे तीसरे, इल्म सारे नफे वाले नहीं होते। जादू इल्म है ना, तो क्या नफे वाला है? नुकसान वाला है, हराम है। तो तारीख के वो औरात जिसको पढ़ने से आपका दिल सहाबा इकराम के बारे में साफ ना रहे, यूट्यूब के वो क्लिप जिसको सुनने के बाद आप किसी न किसी के खिलाफ हिकत और कीना और बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी ये लेकर वापस आए, उनको पढ़ने और सुनने से मुहद्दिसीन ने, आइमा इकराम ने बना। आपको इस्तिंजा करने का तो पता नहीं है, अकीदे का आपको मालूम नहीं है, नमाज आपकी गलत है, जो आसमान से दीन आया वो तुझे आता नहीं, और तू निकला है 1400 साल बाद सहाबा इकराम के फैसले करने के लिए। और ये बात इतनी गहरी है, इतनी खतरनाक है, कभी किसी दलील की रोशनी में, किसी मुनाजरे में आपकी जमात का बंदा किसी जमात में नहीं गया, लेकिन इस पॉइंट पर आकर आपकी जमात के लोग खराब हो रहे हैं। वजह क्या है? बड़े बड़े उलमा भाई वो हो गए, वो तुम बताओगे हुसैनी हो या यजीदी हो, कुछ हो। तो मेरे जी भाइयों, वो मैं ये बता कि गैर इस्लामी दीन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा कबूल नहीं होगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो आपकी वफात पर जो नाज़िल होना बंद हुआ उसकी पैरवी करो। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो आसमान से नाज़िल हुआ उसकी पैरवी करो। बाद में क्या हुआ? कौन ज्यादा मज़लूम था? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, कहने लगे मा नक़ूलु फ़ीहिम इल्ला अल-हुस्ना, हम तो सबके बारे में अच्छी बात करेंगे। तो फिर उसने पूछा, कहने लगे तूने ये कुरान की आयत नहीं पढ़ी, तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ये उम्मत थी गुजर गई, जो उन्होंने किया वो उनके हक में होगा, जो उन्होंने गलत किया उनके खिलाफ होगा। हमें उनके बारे में सवाल नहीं किया, तो हमें सवाल किया जाएगा वो क्या है? वयौम युनादीहिम फयक़ूल माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, तुमने अपने रसूलों की दावत का क्या जवाब दिया? अपने पेपर के जवाब देखो, वक्त थोड़ा है, थोड़े वक्त में पेपर के जवाब हो जाए बड़ी बात है। इधर उधर के लिखने शुरू कर दोगे तो जाया हो जाओगे। हकीकी दीन जो आसमान से आया है उसको सीखो, उसको पढ़ो, उस पर अमल की कोशिश करो। उसमें अगर आप सुस्त भी हुए, कमजोर भी हुए, तो जितना कदर करोगे काम आ जाएगा। और अगर उसको छोड़कर मेहनतें की, कोशिशें की, तो फिर याद रखो आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, अमल कर करके थक जाने वाले आग में जाएंगे। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, जहां उनको शदीद गर्म पीने के लिए पानी पीने के लिए काम कर करके थक जाने। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते, नेकियां नहीं करते, लेकिन वो उन सवालों के जवाब लिखते रहे जो अल्लाह ने सवालिया पेपर में दिए ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी इस्लाम को समझने की तौफीक दे, उसको पढ़ने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी छोटी मोटी हरकत, छोटे मोटे काम, नेकियां कबूल फरमाए और इनकी कदरदानी करते हुए उनको बढ़ा करके हमें रब्बुल जलाल और पाक पाक लोगों का साथ नसीब फरमाए। वल्लाहु आलम, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारक अला नबिय्यिना।